Welcome everyone to my YouTube channel. This is day 7 video of my spoken English playlist. Today's topic is road safety. From today I will start my video with a motivational quote. Today's quote is the greater the difficulty, the more the glory. যত বেশি তোমার সমস্যা হবে তত বেশি তোমার প্রসিদ্ধি অথবা নাম হবে। So before going forward to the video, if you are new to the channel, please hit like and subscribe. Okay, let's go to title of the video. So today's title is dignity and safety. Now dignity means সম্মান and safety means সুরক্ষা। আমরা আজকের সম্মান এবং সুরক্ষা এই টপিকের ওপরে ভিডিওটি আলোচনা করব। First of all, I will read the whole article. After that, we'll discuss its details. Okay, let's do it. Dear politicians, do you ever walk on our street? Don't you feel embarrassed by the chaos, the broken footpath, the garbage-strewn sidewalk? Former journalist Rao asked. His son, who questions why other countries boast clean, safe, and open pedestrian space for children to walk without fearing they will end up under a vehicle. Dr. K. Jivan, a 43 years old, anger stems from the deplorable road conditions that he asserts have caused him significant physical pain and considerable mental stress, leading to severe neck and back pain, medically linked to commuting on treacherous roads. For them, this isn't just an inconvenience, it is a lack of dignity and safety being a taxpayer citizen. আমি পড়লাম এই আর্টিকেলটা পুরোটা। তোমরা চেষ্টা করো একবার পড়ার, ভিডিওটিকে পজ করে, so that your reading skills and also the pronunciation skills improve. Now let's discuss the details. Dear politicians, do you ever walk on our street? Now dear used to address someone formally or emotionally. কাউকে সম্মান দিয়ে কথা বলার জন্য আমরা dear ব্যবহার করি। This is an adjective like dear teacher. আমরা শিক্ষককে সম্মান দিয়ে বলি, তাই dear teacher. Please check my homework. Second one is politician. The politicians is elected leaders in government. This is noun. I'm not going to say this example in this video. In my next video, I am going to discuss about this example. Ever means at any time, means কখনো. This is a adverb. রাজনীতিবিদদের কোশ্চেন করা হচ্ছে। কি কোশ্চেন করা হচ্ছে? তোমরা কি কখনো এই রাস্তা থেকে হেঁটেছো? Don't you feel embarrassed by the chaos? Don't means do not. That's a negative question. So whenever we use don't, that means we want to ask a questions, and that also a negative questions. Embarrassed, feeling ashamed, অপমানিত বোধ করা অথবা সাই লজ্জা বোধ করা. This is adjective. Chaos means complete disorder, এলোমেলো. This is noun. মানে কি, তুমি কি অপমানিত বোধ করো না এই এলোমেলো জিনিসগুলোকে দেখে? এইবার কোন এলোমেলো জিনিসগুলো সেটাকে বর্ণনা করছে। The broken footpaths, the garbage strewn sidewalks. Now broken footpath means damaged sidewalk, যে পুরো ফুটপাথটি ড্যামেজ হয়ে গেছে। Broken is the adjective and footpath is the plural noun. Then the garbage strewn sidewalks means walkways covered with trash. Trash means garbage. ফুটপাথটি পুরো নোংরা দিয়ে ভর্তি। The whole things is the noun phrase. The garbage strewn is a compound adjective and sidewalks the plural noun. বলছে যে তুমি কি কখনো অসম্মান বোধ করো না এই এলোমেলো জিনিসগুলোকে দেখে? কোন এলোমেলো জিনিস? ব্রোকেন ফুটপাথ, ফুটপাথটি ভেঙে গিয়েছে এবং ফুটপাথের মধ্যে নোংরা জিনিসপত্র পড়ে আছে। ফরমার জার্নালিস্ট রাও আস্কড. ফরমার মিন্স এক্স, অ্যাডজেক্টিভ লাইক হি ইজ এ ফরমার প্রেসিডেন্ট, সে আমাদের আগের প্রেসিডেন্ট ছিল। দেন জার্নালিস্ট এ নিউজ রাইটার অর এ রিপোর্টার, একজন নিউজের দেখে অথবা রিপোর্টিং করে। দিস ইজ নাউন। তাহলে কি বলছে, এই যে কোয়েশ্চেন্সগুলো যে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কার দ্বারা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল? এ ফরমার এক্স জার্নালিস্ট, একজন রিপোর্টার অথবা নিউজ রাইটার, রাও, যার নাম কি ছিল? রাও। দিস ইজ দ্য সারনেম অফ দ্যাট পারসন। আস্কড, সো ফরমার জার্নালিস্ট রাও আস্কড, এক্স রিপোর্টার রাও জিজ্ঞেস করেছিল। ডিয়ার পলিটিশিয়ানস, ডু ইউ এভার ওয়াক অন আওয়ার স্ট্রিটস? প্রিয় রাজনীতিবিদ, তুমি কি কখনো আমাদের রাস্তা থেকে হেঁটেছো? ডোন্ট ইউ ফিল এম্বারেসড বাই দ্য ক্যাওস? তুমি কি কখনো এই এলোমেলো গুলো দেখে অপমানিত বোধ করো না? কোন এলোমেলোগুলো? দ্য ব্রোকেন ফুটপাথ, ফুটপাথ যে ভেঙে গিয়েছে। দ্য গার্বেজ স্ট্রিউন সাইডওয়াক্স,
যে ফুটপাতের উপরে পুরো গার্বেজ এসে পড়েছে। রাও যে কিনা পুরনো রিপোর্টার সে জিজ্ঞেস করেছিল। হিজ সন মিন্স তার ছেলে, কার ছেলে? রাওয়ের ছেলে। হিজ সন হু কোয়েশ্চেন্স হোয়াই আদার কান্ট্রিজ বোস্ট ক্লিন সেফ অ্যান্ড ওপেন পেডিস্ট্রিয়ান স্পেসেস। তার ছেলে জিজ্ঞেস করেছিল, কি জিজ্ঞেস করেছিল? কেন অন্য দেশগুলো, বোস্ট মিন্স সি হিয়ার, প্রাউডলি হ্যাভ অর শো অফ, গর্ব করা বা দেখানো, দিস ইজ এ ভার্ব। দেন পেডেস্ট্রিয়ান মিন্স ফর পিপল ওয়াকিং, মিন্স ফুটপাথকে আমরা পেডেস্ট্রিয়ান বলে থাকি, দিস ইজ অ্যাডজেক্টিভ। কেন বাইরের দেশের মানুষজন গর্ব করে পরিষ্কার, সুরক্ষিত এবং ওপেন মিন্স যাওয়া আসা, ফর চিলড্রেন টু ওয়াক উইথাউট ফিয়ারিং দে উইল এন্ড আপ আন্ডার ভেহিক্যাল। ফুটপাথটা কাদের জন্য? ফর চিলড্রেন, শিশুদের জন্য। টু ওয়াক উইথাউট ফিয়ারিং, ভয় ছাড়া হাঁটতে। কিসের ভয়? দে উইল এন্ড আপ আন্ডার এ ভেহিক্যাল। এন্ড আপ মিন্স রেজাল্ট। কিসের রেজাল্টটা কি? যে তারা কোনো গাড়ির নিচে যেন না চলে আসে। লেটস রিড ইট এগেন। হিজ সন, তার ছেলে, হু কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করেছিল, হোয়াই আদার কান্ট্রিজ, কেন অন্য দেশগুলো, বোস্ট শো অফ করে ক্লিন সেফ অ্যান্ড ওপেন পেডিস্ট্রিয়ান স্পেসেস ফর চিলড্রেন, পরিষ্কার, সুরক্ষিত এবং হাঁটাচলাযোগ্য ফুটপাত ছেলেদের জন্য। টু ওয়াক উইথাউট ফিয়ারিং, যে হাঁটতে পারে ভয় ছাড়া। কিসের ভয়? দে উইল এন্ড আপ আন্ডার এ ভেহিক্যাল, কোনো গাড়ির নিচে চলে আসতে পারে, এই ভয় ছাড়া তারা হাঁটতে পারে। এর জন্য অন্য দেশের মানুষজন শো অফ করে অথবা গর্ববোধ করে। নেক্সট ওয়ান, ডক্টর কে জীবন, a 43 years old anger stems from the deplorable road conditions that he asserts. Now stems means comes or originates from, means কোথা থেকে আসছে, কোথা থেকে অরিজিনেট হয়েছে। ভার্ব মিন্স তার রাগটি কোথা থেকে অরিজিনেট হয়েছে বা কোথা থেকে আসছে। Deplorable means very bad or shameful. This is adjective. Assert means strongly says or claims. কোনো কিছুকে strongly বলা, জোর দিয়ে বলা। This is a verb. ডক্টর কে জীবন 43 বছরের একজন বয়স্ক, তার রাগ কোথা থেকে এসেছে? ডেপ্লোরেবল রোড কন্ডিশন, রোডের রাস্তার খুব বাজে অবস্থা থেকে তার রাগ এসেছে। দ্যাট হি অ্যাসার্টস, সে জোর দিয়ে বলেছে। হ্যাভ কস্ট হিম সিগনিফিক্যান্ট ফিজিক্যাল পেন অ্যান্ড কনসিডারেবল মেন্টাল স্ট্রেস। নাও হ্যাভ কস্ট মিন্স হ্যাভ লিড টু অর ক্রিয়েটেড, তৈরি করেছে। দেন সিগনিফিক্যান্ট মিন্স ইম্পর্টেন্স অর সিরিয়াস, মিন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু, দিস ইজ অ্যাডজেক্টিভ। দেন কনসিডারেবল মিন্স এ লার্জ অ্যামাউন্ট, মানে তার গুরুত্ব আছে, দিস ইজ অ্যাডজেক্টিভ। হ্যাভ কস্ট হিম এ সিগনিফিক্যান্ট ফিজিক্যাল পেন অ্যান্ড কনসিডারেবল মেন্টাল স্ট্রেস। হ্যাভ কস্ট হিম, যেটা তৈরি করেছে, এ সিগনিফিক্যান্ট, এটা গুরুত্বপূর্ণ, ফিজিক্যাল পেন মানে বডি রিলেটেড ব্যথা, অ্যান্ড কনসিডারেবল, এটাও গুরুত্বপূর্ণ এর মানে, মেন্টাল স্ট্রেস। দেন leading to severe neck and back pain. Now, severe means very serious or intense. This is adjective. এই ঘটনা যেমন রাগ কোথা থেকে? রাস্তার বাজে অবস্থা থেকে এসেছে এবং তার বডি পেন এবং মেন্টাল স্ট্রেসও তৈরি হয়েছে। এইগুলোর জন্যে কি হয়েছে? সেভিয়ার নেক অ্যান্ড ব্যাক পেন, তার ঘাড়ের এবং পিঠের খুব যন্ত্রণা তৈরি করেছে। সেভিয়ার মিন্স ভেরি সিরিয়াস, ইন্টেন্স, খুব। মেডিকেলি লিঙ্ক টু কমিউটিং অন ট্রিচারাস রোডস, যা কিনা ডাক্তারির দিক থেকে কি বলছে? যে এর লিঙ্কড আছে, মানে যোগাযোগ আছে কিসে? কমিউটিং অন ট্রিচারাস রোডস। নাও কমিউটিং মিন্স ট্রাভেলিং রেগুলারলি বিটুইন হোম অ্যান্ড ওয়ার্ক। ট্রিচারাস মিন্স ভেরি ডেঞ্জারাস অর আনসেফ। তো ডাক্তারির দিক থেকে যোগাযোগটা কিসে বলছে? যে যে ডেঞ্জারাস রোডটি আছে তার মধ্যে যাতায়াতের জন্যই তার যে ঘাড়ে এবং পিঠে যে জোর যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে হয়েছে। ফর দেম দিস ইজন্ট জাস্ট অ্যান ইনকনভেনিয়েন্স। দিস ইজন্ট, এটা শুধুমাত্র, জাস্ট, ইনকনভেনিয়েন্স মিন্স এ স্মল প্রবলেম, সামথিং কজিং ডিসকমফোর্ট অর ট্রাবল, দিস ইজ নাউন। মানে এটা কোনো ছোট প্রবলেম নয় তাদের জন্য। ইট ইজ এ ল্যাক অফ ডিগনিটি অ্যান্ড সেফটি বিং এ ট্যাক্সপেয়ার সিটিজেন। বিং মিন্স স্টেট অফ এক্সিস্টিং অ্যাজ, দিস ইজ জিরান্ড। ল্যাক মানে অ্যাবসেন্স, কোনো কিছু না থাকা। কিসের না থাকা? ইট ইজ এ ল্যাক অফ ডিগনিটি, সম্মান না থাকা, এবং সেফটি, সুরক্ষা না থাকা। বিং এ ট্যাক্সপেয়ার সিটিজেন্স, যে আমরা ট্যাক্সপেয়ার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কোনো সম্মান এবং সুরক্ষা নেই। এইটি হচ্ছে সবথেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। So this is the discussions of the article, my friend. If you found the discussions helpful, please like, share and subscribe, and also
If you have any doubt, write in a comment section. This is the way you can show your support to me. Thank you, my friend. Jai Hind.